द्वादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच कोशस्य चाद्वितिस्तस्मान् निषदस्तत्सुतो नभः पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेम तन्वा भवत्ततः देवानीकस्ततोऽन्यः पार्यात्रोऽथ तत्सुतः ततो बलस्थलस्तस्मात् वज्रनाभोर्गसम्भवः खगणस्तत्सुतस्तस्मात् विदुर्दिश्चाभवत्सुतः ततो हिरण्यनाभो उद्योगाचार्यस्तु चैमिनेः शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽधिघात्यतः योगं महोदयं ऋषिहृदयग्रन्थिभेदकं पुष्यो हिरण्यनाभस्य ध्रुवसन्धिस्ततो भवत सुदर्शनोऽथाग्निवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुत्सुतः योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापक्रामाश्रितः कलेरन्ते सूर्यवंशं दष्टं भावयिता पुनः तस्मात् प्रस्तुतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमर्षणः महस्वांस्तत्सुतस्तस्मात् विश्वसाहोर्वजायत ततः प्रसेनजित्तस्मात् तक्षको भविता पुनः ततो बृहद्बलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः एते इक्ष्वाकुभूपाला अतीता शृण्वन्नागतान् बृहद्बलस्य भावित्रा पुत्रो नाम बृहद्गणः उरुक्र्यस्ततस्तस्य वृत्तो भविष्यति प्रतेभ्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः सह देवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान् प्रतीकाश्वो भानुमतस्य प्रतीकोऽथ तत्सुतः भवितामरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः तस्यान्तरिक्षस्तत्पुत्रस्तुतपास्तदभित्रजित् बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात् कृतञ्जयः रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः तस्मात् शाक्योऽथ शुद्धोदौ लाङ्करस्तत्सुतः स्मृतः ततः प्रसेनजित्तस्मात् क्षुद्रक्तो भविता ततः रणको भविता तस्मात् सुरतस्तनयस्ततः इष्टान्त एते बलान्वयाः इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ ओम 12 अध्यायમાં इक्ष्वाकु વંશના શેષ રાજાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કે પરીક્ષિત કુશના પુત્રનું નામ થયું અતિથિ, નિષદના નભ, નભના પુંડરીક અને પુંડરીક્ષના ક્ષેમધન્વા. ક્ષેમધન્વાના દેવાનિકના અનેહના પારિરાત્ર પારિરાત્રના બલસ્થળ અને બલસ્થળના પુત્ર થયા. વજ્રનાભ એ સૂર્યનો અંશ હતા. વજ્રનાભથી ખગણથી વિધૃતિ હિરણ્યનાભની ઉત્પત્તિ થઈ. એ જૈમિનીના શિષ્ય હતા, યોગાચાર્ય હતા. કૌશલ દેશવાસી યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ એની શિષ્યતા સ્વીકાર કરીને એને પાસેથી અધ્યાત્મ યોગનું શિક્ષણ ગ્રહણ કર્યું હતું. આ યોગ હૃદયની ગાંઠ કાપી નાખનારું અને પરમ સિદ્ધિ આપનારો છે. તેને આપણે પુષ્યનો ધ્રુવસંધિનું સુદર્શન અગ્નિવર્ણનો શીઘ્ર અને શીઘ્રનો પુત્ર થયો મરુ યોગ સાધનાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી અને તે આ સમયે પણ કલાપ નામના ગામમાં રહે છે. કલયુગના અંતમાં સૂર્યવંશ નષ્ટ થશે ત્યારે પાછો ફરીથી એને ચાલુ કરશે. મારુતિ પ્રસુશ્રુત સંધિથી અમરષણનો જન્મ થયો. અમરષણના મહસ્વાનના વિશ્વસાહના પ્રસેનજીતના તક્ષક અને તક્ષકનો પુત્ર થયા બૃહદ્બલ. પરીક્ષિત એ બૃહદ્બલે તમારા પિતા અભિમન્યુ યુદ્ધમાં માર્યા હતા. પરીક્ષિત ઇક્ષ્વાકુ વંશના આટલા રાજાઓ થઈ ચૂક્યા છે. હવે આવનારાની વિષયમાં સાંભળો. બૃહદ્બલનો પુત્ર થશે બૃહદ્રણ. બૃહદ્રણ ઉરુક્રિય એનો વત્સવૃદ્ધનો પ્રતિવ્યોમના ભાનુ અને ભાનુના પુત્ર થશે સેનાપતિ દિવાક. દિવાકના વીર સહદેવના બૃહદશ્વના ભાનુમાનના પ્રતિક આશ્વ અને પ્રતિક આશ્વના પુત્ર થશે સુપ્રતિકના મરુદેવના સુનક્ષત્રના પુષ્કરના અંતરિક્ષના સોતપા સોતપાના પુત્ર થશે અમિત્રજીતના બૃહદરાજના બર્હિથી કૃતંજયથી રણંજય અને એનાથી સંજય થશે. સંજયનો શાક્ય એનો શુદ્ધોદય અને શુદ્ધોદયનો લાંગલના પ્રસેનજીત અને પ્રસેનજીતનો પુત્ર શુદ્રક થશે. શુદ્રકના રણકથી સુરતથી વંશના અંતિમ રાજા સુમિત્રનો જન્મ થશે. આ બધા બૃહદ્બલના વંશધરો થશે. ઇક્ષ્વાકુના વંશ સુમિત્ર સુધી ચાલશે, કારણ કે સુમિત્રના રાજા થતા કલિયુગમાં આ વંશ સમાપ્ત થઈ જશે. श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीशुक उवाच निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमृतद्विजम् आरभ्य सत्रं सौभ्याः शक्रेण प्रावृतोऽस्मि भोः तं निर्वर्त्य भविष्यामि तावन् मां प्रतिभ
परिपालय तुश्रीमासीत् गृहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मुखम् निमिश्चलमिदं विद्वान् शस्त्रमारभतात्मवान् पृथ्वीभिरपरैस्तावन् नागमद्यावता गुरुः शिष्यं प्रतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागतः अशपत्पततां देहो निमिः पण्डितमानिनः निमिः प्रतिददौ शापं गुरवे धर्मवर्तिने तवापि पततां देहो लोभात् धर्ममजानतः इत्युससर्जति संदेहं निमिरध्यात्मको विदुः मित्रावरुणयोर्जग्ने पूर्वश्यां प्रपितामहः गन्धवस्तु शुद्धदेहं निधाय मुनिसत्तमाः समाप्ते तत्र यागेत प्राण्यो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नः प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमित्प्राहमागोन्मे देहबन्धनं यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः तेन नावरुरुत्सेहं दुःखशोकभयावहं सर्वत्राश्रयतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा देवा ऊषुः विदेहमुच्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्मसंस्थितः अराजकभयं द्रोणं मन्यमाना महर्षयः देहं ममन्तु स्म निमिः कुमारस्समजायत जन्मना जनकस्सोऽभूत् वैदेहस्तु विदेहजः मिथिलो मथनाज्जातो मिथिलायेन निर्मिता कस्मादुदावस्सुस्तस्य पुत्रो भून्नन्दिवर्धनः ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते तस्मात् बृहद्रथस्तस्य महावीर्यस्तुतृत्पिता सुतुते दृष्टकेतुर्वै हर्यश्वोत्वमरुस्ततः मरुः प्रतीपकस्तस्मात् जातः कृतिरथो यतः देवमीडस्तस्य सुतो विश्रुतोऽथ महाधृतिः कृतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमाथ तत्सुतः स्वर्णरोमासुतस्तस्य ह्रस्वरोमा व्यजायत ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञातं कर्षतो महीं सीता सीराकृतो जाता तस्मात् सीरध्वजः स्मृतः कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः ध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ कृतध्वजात् केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु ध्वजात् कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः खाण्डिक्यः कर्मतत्त्वज्ञो वीतः केशिध्वजाधृतः भानुमास्तस्य पुत्रो शतद्युम्नस्तु तत्सुतः शुचिस्तप्तनयस्तस्मात् सनद्वाजस्ततो भवत ऊर्ध्वकेतुः सनद्वाजातजोतपुरुचित्सुतः अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुतस्तस्कालष्कः ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमतिर्मिथिलाधिपः तस्मात् समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः आसीदुपगुरुस्तस्मात् उपगुप्तोऽग्निसम्भवः वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः श्रुतस्ततो जयस्तस्मात् विजयोऽस्मादृतः सुतः शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतभव्यो धृतिस्ततः बहुलाश्वो धृतैस्तस्य कृतिरस्य महावशी एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः योगेश्वरः प्रसादेन तद्वे मुक्ता गृहेष्वपि આ 13મા અધ્યાયમાં હવે રાજા નિમિના વંશનું વર્ણન કરવામાં આવી રહ્યું છે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, ઇક્ષ્વાકુના પુત્ર હતા નિમિ. એમણે યજ્ઞનો આરંભ કરીને મહર્ષિ વસિષ્ઠને ઋત્વિજના રૂપમાં પસંદ કર્યા. વસિષ્ઠજી કહ્યું, રાજન, ઇન્દ્ર પોતાની યજ્ઞ માટે પહેલા મને વરણ કરી ચૂક્યા છે. એમણે યજ્ઞ પૂરો કરીને હું તમારી પાસે આવીશ, ત્યાં સુધી તમારી પ્રતીક્ષા કરજો. આ વાત સાંભળીને રાજા નિમિ ચૂપ રહ્યા અને વસિષ્ઠજી ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરાવવા ચાલ્યા ગયા. વિચારવાન નિમિએ વિચાર્યું કે જીવન તો ક્ષણભંગુર છે, વિલંબ કરવો બરોબર નથી. આથી યજ્ઞ એમણે શરૂ કરી દીધો. જ્યાં સુધી વસિષ્ઠજી ન આવે ત્યાં સુધી માટે એમણે બીજા ઋત્વિજોનું વર્ણન કર્યું. ગુરુ વસિષ્ઠજી જ્યારે ઇન્દ્રનો યજ્ઞ પૂરો કરીને આવ્યા ત્યારે એમણે જોયું કે એમના શિષ્ય નિમિએ એમની વાત ન માનીને યજ્ઞ શરૂ કરી દીધો હતો. આથી એમણે શાપ આપ્યો, નિમિને પોતાની વિચારશીલતા અને પાંડિત્યનો બહુ ઘમંડ છે, આથી એમનું શરીર પડી જાય. નિમિની દ્રષ્ટિમાં ગુરુ વસિષ્ઠનો શાપ ધર્મને અનુકૂળ નહોતો, પ્રતિકૂળ હતો. આ તેમણે વળતો શાપ આપ્યો. આપે લોભ વશાત
પોતાના ધર્મનો આદર નથી કર્યો, આથી આપનું શરીર પણ પડી જાય. અહીં કહે છે મહાત્માઓ, ગુરુ વશિષ્ઠ જેનો યજ્ઞ પહેલા સ્વીકારેલો ત્યાં તે જાય તે ઉચિત છે. એટલે એમનું કમિટમેન્ટ હતું હું તમને યજ્ઞ કરાવવા આવીશ. યજ્ઞ કરાવવા ગયા અને એમણે કહ્યું પાછો આવીને તમારું યજ્ઞ કરાવીશ, તો એમાં કશું ખોટું નહોતું. નિમિ વિરક્ત છે, નાશવાન સંસારમાં યજ્ઞ ટાળવો ન જોઈએ એમ કહી ઉચિત છે. ક્યારે મરવાનું થશે કહેવાય નહીં, એટલે આપણે આ શરીરનો ભરોસો કરીને રાખ્યા કરીએ, આજે સારું કામ કરી જ લેવું જોઈએ. અને માટે એમ કે વખત ના બગાડવો એ એમના પક્ષે પણ ઉચિત છે. આથી ગુરુ શિષ્ય પ્રતિ સામસામાં શાપ આપ્યા એવું આપણને લાગે છે, પણ આગળ જઈને બંનેના શરીર દિવ્ય થવાના છે, અયોનિજ થવાના છે. તો જ નિમિવંશમાં શ્રી જાનકીજીનો જન્મ થશે. નિમિવંશમાં યોનિજ ભૌતિકમાંથી અયોનિજ સુધી પહોંચાડવાનું છે નિમિવંશને. આ વંશ અત્યાર સુધી યોનિથી જન્મ આવ્યો છે, હવે અયોનિજ સુધી પહોંચાડવો છે તો સીતાજીનો જન્મ થશે ત્યાં. અને એટલા માટે આ પ્રકારની વસ્તુની જરૂર હતી, આથી આ શાપ અને પ્રતિશાપમાં નિમિત્ત બન્યા છે. આમ કહીને આત્મવિદ્યામાં નિપુણ નિમિએ પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરી દીધો. પરીક્ષિત આ બાજુ અમારા વૃદ્ધ પ્રપિતામહ વશિષ્ઠજીએ પણ પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરીને મિત્રાવરુણ દ્વારા ઉર્વશીના ગર્ભથી જન્મ ગ્રહણ કર્યો. રાજા નિમિના યજ્ઞમાં આવેલા શ્રેષ્ઠ મુનિઓએ રાજાના શરીરને સુગંધિત વસ્તુઓમાં રાખી દીધું. જ્યારે સત્રયાગની સમાપ્તિ થઈ અને દેવતા લોકો આવે ત્યારે એ લોકો એમને પ્રાર્થના કરી, મહાનુભાવો આપ સૌ સમર્થ છો, જો પ્રસન્ન હો તો રાજા નિમિનું શરીર પૂર્ણ જીવિત થઈ જાય. દેવતા ઠીક છે એવું થઈ જાઓ. એ સમયે નિમિએ કહ્યું મને દેહનું બંધન નથી જોઈતું. વિચારશીલ મુનિજનો પોતાની બુદ્ધિને પૂર્ણ રૂપથી શ્રી ભગવાનમાં લગાવી દે છે અને એમના ચરણ કમળોનું ભજન કરે છે. એક ન એક દિવસે આ શરીર અવશ્ય છૂટી જશે. આ ભયથી ભીત હોવાને કારણે એ આ શરીરનો સંયોગ ઈચ્છતા જ નહોતા, એ તો મુક્ત જ રહેવા ઈચ્છતા હતા. આથી હું હવે દુઃખ, શોક અને ભયના મૂળ કારણ આ શરીરને ધારણ કરવા ઈચ્છતો નથી. જેમ જળમાં માછલી માટે સર્વત્ર મૃત્યુનો અવસર છે જ, તેમ આ શરીરને માટે પણ સર્વત્ર મૃત્યુ જ મૃત્યુ છે. દેવતાએ કહ્યું મુનિઓ, રાજા નિમિ શરીર વગર જ પ્રાણીઓની નેત્રોમાં પોતાની ઈચ્છા અનુસાર નિવાસ કરવા લાગ્યા. નિવાસ કરે એવા આશીર્વાદ આપ્યા. એ બધાની આંખો માટે નિમિ રાજા રહે છે. એ ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીરથી ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહે. પલક ઉઠે ને પડે એટલે એમના અસ્તિત્વની ખબર પડશે. આંખ ઉઘડે છે ને બંધ થાય છે એટલા માટે કે નિમિ રાજા અંદર રહે છે. આ પછી મહર્ષિએ વિચારીને કે રાજા નહીં રહેશે તો અરાજકતા ફેલાઈ જશે. નિમિના શરીરનું મંથન કર્યું. આવું આગળ એકવાર મંથન કર્યું હતું નહીં? કોનું કર્યું હતું? બહેનના શરીર. વાહ ભાઈ વાહ. મંથનથી કુમાર ઉત્પન્ન થયો. જન્મ લેવાને કારણે એમનું નામ થયું જનક. અયોનિજ સંતાન ઉત્પન્ન કરવા છે ને, એટલે મંથનથી જનક ઉત્પન્ન થયા. વિદેહથી ઉત્પન્ન થયા માટે વૈદેહ કહેવાયા. મંથનથી ઉત્પન્ન થવાને કારણે બાળકનું નામ મિથિલ પડ્યું. એને મિથિલાપુરી વસાવી. પરીક્ષિત જનકના ઉદાવસુ, એના નંદીવર્ધનના સુકેતુ, એનો દેવરાત, દેવરાતના બૃહદ્રથ મહાવીરના સુધૃતિના દૃષ્ટકેતુના હર્યશ્વ અને એમનો મરુ નામનો પુત્ર થયો. મરુથી પ્રતિપકથી કૃતિરથથી દેવમીઢથી વિશ્રુત અને વિશ્રુતથી મહાધૃતિનો જન્મ થયો. મહાધૃતિના કૃતિરાતના મહારોમાના સ્વર્ણરોમાના પુત્ર થયા હ્રસ્વરોમા. આ હ્રસ્વરોમાના પુત્ર મહારાજ શરદધ્વજ હતા. એ જ્યારે યજ્ઞ માટે ધરતી ખેડતા હતા ત્યારે એમના હળના અગ્રભાગ, પેલો જે ફાલ, એનો પાશુ ફળ, એનાથી સીતાજીની ઉત્પત્તિ થઈ. આ તેનું નામ શિરધ્વજ પડ્યું. શિરધ્વજના કુશધ્વજના ધર્મધ્વજના બે પુત્ર થયા, કૃતધ્વજ અને મિતધ્વજ. કૃતધ્વજના કેશીધ્વજ અને મિતધ્વજના ખાંડિક્ય થયા. પરીક્ષિત કેશીધ્વજ આત્મવિદ્યાંગુ પ્રવીણ હતા. ખાંડિક્ય હતા કર્મકાંડના મર્મજ્ઞ. એ કેશીધ્વજથી ભયભીત થઈને ભાગી ગયા. કેશીધ્વજના પુત્ર ભાનુમાન અને ભાનુમાનના શતદ્યુમ્ન હતા. શતદ્યુમ્નથી શુચિથી સનદ્વાજથી ઉર્ધ્વકેતુથી અજથી પુરુચિતથી અરિષ્ટનેમિથી શુદાયુથી સુપાર્શ્વકથી સુચિત્રરથ અને ચિત્રરથથી મિથિલાપતિ ક્ષયમતીનો જન્મ થયો.
ક્ષેમદેથી સમરથ, સમરથથી સત્યરથ, સત્યરથથી ઉપગુરુ અને ઉપગુરુથી ઉપગુપ્ત નામના પુત્ર થયા. યજ્ઞના અંશ હતા. ઉપગુપ્તના વસ્વનંતના યુદ્ધના સુભાષણ, સુભાષણના શ્રુત, શ્રુતના જયના વિજય, વિજયના ઋત નામના પુત્ર થયા. ઋતના શૌનક, શૌનકના વિતહવ્ય, વિતહવ્યના ધૃતિ, ધૃતિના બહુલાશ્વ, બહુલાશ્વના કૃતિ અને કૃતિનો પુત્ર થયો મહાવશી. પરીક્ષિત, આ મિથિલના વંશમાં ઉત્પન્ન બધા જ રાજાઓ મૈથિલ કહેવાયા. એ બધા જ આત્મજ્ઞાનથી સંપન્ન અને ગૃહસ્થાશ્રમ આવ્યા છતાં પણ સુખ દુઃખ દ્વંદ્વથી મુક્ત હતા. કેમ ન હોય? યાજ્ઞવલ્ક્ય વગેરે મોટા મોટા યોગેશ્વરની મહાન કૃપા એમના પર હતી. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्विविंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. चतुर्दशोऽध्यायः. श्रीशुक उवाच अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् नैलादयो भूपः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः सहस्रशिरसः पुंसो नाभिहृदसरो गृहात् जातस्यासीत् सुतो धातुरात्रि सहस्रशिरसः पुंसो नाभिहृदसरोरुहात् जातस्यासीत् सुतो धातुरत्रिः पितृसमो गुणैः तस्य द्रव्यो भवत्पुत्रः सौमो मृतमयः किल विप्रौषत्युडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः सोऽयजद्राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् तारां नामाहरद्बलात् यदा स देवगुरुणा याचितो वीक्ष्णशोमदात् नात्यजत्तत्कृते जग्ने सुरदानव विग्रहः शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषादग्रहीत्सासुरोडुपम् अरो गुरुसुतं स्नेहात् सर्वभूतगणावृतः सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात् सुरासुरविनाशो भूत्समरस्तारकामयः निवेदितोऽथाङ्गिरसा सोमं निर्भस्य विश्वकृतः तारां स्वभर्त्रे प्रायच्छत् अन्तर्वर्तिमवैत्पतिः त्यजासु दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्रादाहितं परैः नाहं वां भस्मसात् कुर्यां स्त्रियं शान्तानि कस्तते तत्याच क्रीडिता तारा कुमारं कनकं प्रभं स्पृहामाङ्गिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च ममायं न तवेयुश्चैस्तस्मिन् विवदमानयोः वप्रञ्चुरुषयो देव नैवोचे क्रीडिता तु सा कुमारो मातरं प्राह कुपितोलीकलज्जया किं न वोचस्य सद्वृत्ते आत्मा वद्यं वदाशु मे ब्रह्मा ताम्रः आहूय समप्राक्षी च सान्त्वयन् सोमस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावदग्रहेत् बुद्ध्या गम्भीरया येन पुत्रेण पोडुरान् मृदं ततः पुरूरवाजग्ने इलायाव्यौदाहृतः तस्य रूपगुणौदार्य शीलद्रविणविक्रमान् श्रुत्वोर्वशीन्द्रभवने दीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरादिता मित्रावरुणयोशापादापन्ना नरलोकता निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिवरूपिणं धृतिं विष्टब्ध ललनापतस्थे तदन्तिके सतां विलोक्य नृपतिर्हर्षेणोत्फुल्ललोचनः पुवार कृष्णया वाचा देवीं हृष्टतनोरुहः ओम्. 14મા અધ્યાયમાં હવે ચંદ્રવંશનું વર્ણન કરવામાં આવશે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, હવે હું તમને ચંદ્રમાના પાવન વંશનું વર્ણન સંભળાવું છું. આ વંશમાં પુરુરા વગેરે મોટા મોટા રાજાઓ, પવિત્ર કીર્તિ રાજાઓનું કીર્તન કરવામાં આવે છે. હજારો મસ્તક વાળા વિરાટ પુરુષ નારાયણના નાભિ સરોવરમાંથી ના કમળમાંથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થઈ. બ્રહ્માજીના પુત્ર થયા અત્રિ. એ પોતાના ગુણોને કારણે બ્રહ્માજી સમાન જ હતા. એ અત્રિના નેત્રોથી અમૃતમય ચંદ્રમાનો જન્મ થયો. બ્રહ્માજીએ ચંદ્રમાને બ્રાહ્મણ, ઔષધિ અને નક્ષત્રનો અધિપતિ બનાવ્યો. એમણે ત્રણેય લોકો વિજય પ્રાપ્ત કર્યો અને શ્રાદ્ધ યજ્ઞ કર્યો. આ તેમનો ઘમંડ વધી ગયો અને બળપૂર્વક એમણે બૃહસ્પતિની પત્ની તારાને હરી લીધી. કોણે હરી લીધી? ચંદ્રએ.
દેવગુરુ બૃહસ્પતિએ પોતાની પત્નીને પાછી આપવા માટે વારંવાર યાચના કરી, પણ એટલો મતવાલો થઈ ગયો હતો કે કોઈ પણ પ્રકારે પત્ની પાછી ના આપી. આવી પરિસ્થિતિમાં દેવતા અને દાનવમાં ઘોર સંગ્રામ છેડાઈ ગયો. શુક્રાચાર્યજીએ બૃહસ્પતિના દેશથી અસુરોની સાથે ચંદ્રમાનો પક્ષ લઈ લીધો. અને મહાદેવજીએ સ્નેહવશ સમસ્ત ભૂતગણોની સાથે પોતાના વિદ્યાગુરુ અંગિરાજીના પુત્ર બૃહસ્પતિનો પક્ષ લીધો. બૃહસ્પતિ અને ચંદ્ર સામસામા છે. બૃહસ્પતિ દેવતાઓના ગુરુ છે અને ચંદ્ર અસુરોમાં આવે એટલે પછી અંચી કરીને ચંદ્ર દેવતાઓમાંથી અસુરમાં જતો રહ્યો થયો. શુક્રાચાર્ય એટલે ચંદ્ર ને બૃહસ્પતિમાં યુદ્ધ થયા, દેવતા દાનો શું થયું? તો બૃહસ્પતિ દેવતાઓનો પક્ષ છે, પણ ચંદ્રને અસુરોએ કેમ સપોર્ટ કર્યો? બૃહસ્પતિના દ્વેષને કારણે. એટલે શુક્રાચાર્યજીએ અસુરોની સાથે ચંદ્રમાનો પક્ષ લીધો. એટલે અસુરો અને ચંદ્રમા, અસુરો અને શુક્રાચાર્ય વિરુદ્ધ ચંદ્રમાના પક્ષ થઈ ગયા. અને મહાદેવજી સ્નેહ વશાત અંગિરાના પુત્ર બૃહસ્પતિનો પક્ષ લીધો. दुश्मन का दुश्मन मित्र है ना जो. તો મહાદેવજીને કેમ સ્નેહ થયો બૃહસ્પતિ જોડે? વિદ્યાગુરુ અંગિરા હતા એટલે. દાનવના ગુરુ છે એમાં. ના, આ વિદ્યાગુરુ અંગિરા છે એટલે એમનો પુત્ર બૃહસ્પતિનો પક્ષ લીધો. હા. દેવરાજ ઇન્દ્રએ પણ સમસ્ત દેવતાઓ સાથે પોતાના ગુરુ બૃહસ્પતિનો પક્ષ લીધો. આ પ્રકારે તારણ નિમિત્તેથી દેવતા અને અસુરોમાં ઘોર સંગ્રામ થવા માંડ્યો. આ પછી અંગિરા ઋષિએ બ્રહ્માજી પાસે જઈને આ યુદ્ધ બંધ કરાવવાની પ્રાર્થના કરી. બૃહસ્પતિના પિતાજી, બરાબર. ત્યારે બ્રહ્માજી ચંદ્રમાને બહુ દાટ ફટકાર કરી અને તારાને એના પતિ બૃહસ્પતિને હવાલે કરી દીધી. ત્યારે બૃહસ્પતિને ખબર પડી કે ગર્ભવતી છે. ત્યારે એમણે કહ્યું, દુષ્ટા, મારા ક્ષેત્રમાં, એટલે એની કુક્ષી છે એ ક્ષેત્ર બૃહસ્પતિનું થવું જોઈએ ને, એમાં તે બીજાનો ગર્ભ કેમ ધારણ કર્યો? હમણાં ત્યાગી દે તો તરત ત્યાગી દે, દરેશને હું તને પાડી નહીં નાખું, કારણ કે તો સ્ત્રી છે અને બીજું મને પણ સંતાનની કામના છે. દેવી હોવાને કારણે તો નિર્દોષ પણ છે જ. પોતાના પતિની વાત સાંભળીને તારા અત્યંત લજ્જિત થઈ ગઈ. એણે સોનાના સમાન ચમકતા એક બાળક પોતાના ગર્ભથી અલગ કરી દીધું. એ બાળકને જોઈને બૃહસ્પતિ અને ચંદ્રમા બંને મોહિત થઈ ગયા અને ઈચ્છવા લાગે કે પોતાને મળી જાય. હવે એકબીજા સાથે જોરથી ઝઘડા કરવા લાગ્યા કે તારુણીને મારો છે. ઋષિઓ અને દેવતાએ તારાને પૂછ્યું કે કોણ હશે, પણ તારાએ લજ્જાવશ ઉત્તર ના આપ્યો. બાળકે પોતાની માતાની જુઠ્ઠી લજ્જાથી ક્રોધિત થઈને કોઈ દુષ્ટા, બતાવતી કેમ નથી? તારું કર્મ જલ્દી બતાવી દે. એ સમયે બ્રહ્માજીએ તારાને એકાંતમાં બોલાવીને બહુ સમજાવીને પૂછ્યું. ત્યારે તારે ધીમેથી કહ્યું કે ચંદ્રમાનો છે. અને ચંદ્રમાએ બાળકને લઈ લીધો. પરીક્ષિત, બ્રહ્માજીએ બાળકનું નામ રાખ્યું બુધ, કારણ કે એની બુદ્ધિ બહુ ગંભીર હતી. આવો પુત્ર પ્રાપ્ત કરીને ચંદ્રમાને બહુ આનંદ થયો. એટલે તારા હતી બૃહસ્પતિની પત્ની અને ચંદ્રમા છે, બુધ છે, એ ચંદ્રમા અને તારાનો બાળક છે. પરીક્ષિત, બુધ દ્વારા ઈલાના ગર્ભથી પુરુરવાનો જન્મ થયો. એનું વર્ણન પહેલા કરી ચૂક્યો છું. એક દિવસ ઇન્દ્રની સભામાં દેવર્ષિ નારદજી પુરુરવાના રૂપ, ગુણ, ઉદારતા, શીલ સ્વભાવ, ધન સંપત્તિ અને પરાક્રમનું ગાન કરી રહ્યા હતા. એ સાંભળીને ઉર્વશીના હૃદયમાં કામ ભાવનો ઉદય થઈ આવ્યો અને પીડિત થઈને એણે દેવાંગના પુરુરવા પાસે ચાલી આવી. હવે લખે છે મહાત્માઓ કે ભાઈ સ્વર્ગમાં ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ છે જ ને. સ્વર્ગમાં કે દેવ દેખાવડા પુરુષો નથી કે એને પુરુરવા પાસે આવવું પડે. પણ એવો સ્વભાવ હોય છે માણસનો, મનનો, કે જે મળી જાય એમાં એને પછી ધરાઈ જતો હોય છે. એટલે સ્વર્ગ છે, સ્વર્ગના દેવતાઓ છે, એ તો સમજી આપણે પેલો પુરુરવા કંઈક વિશેષ હશે. બસ જે મળે એમાં રુચિ થાય છે અને પેલું દૂર હોય એને નવું લાગે છે, નવું શોધ્યા કરે છે. એટલે પછી પુરુરવાની પાસે આવીએ. યદ્યપિ ઉર્વશીને મિત્રાવરુણના શાપથી જ મૃત્યુલોકમાં આવવું પડ્યું હતું, છતાં પણ પુરુષ શિરોમણી પુરુરવા મૂર્તિમાન કામદેવ સુંદર છે આ સાંભળીને સુર સુંદરી ઉર્વશી તીરથ ધારણ કરી અને એમની પાસે ચાલી આવી. દેવાંગના ઉર્વશીને જોઈને રાજા પુરુરવાના નેત્ર હર્ષથી ખીલી ઉઠ્યા. એના શરીરમાં રોમાંચ થઈ ગયો. બહુ મીઠી વાણીથી એમણે કહ્યું.
राजोवाच स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किं सम्भ्रमस्व मया साकं रतिर्नौ शाश्वती समाः पूर्वशिवाच कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टिश्च सुन्दरं यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते हरिरंसया एतावरणकौराजन्यासौ रक्षस्व मानद संरंसे भवता साकं श्लाघ्यस्त्रीणां वरस्मृतः कृतं मे वीरपक्ष्यं स्यान्नेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात् विवाससं तत्पथेति प्रतिपेदे महामनाः अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनं को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागतां तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथा हतः रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु रममाणस्तया देव्या पद्मकिञ्चल्ककन्तया तन्मुखामोदमुषितो मुमुदेहर्गणान् बहून् अपश्यन्नुर्वशीमेन्द्रो गन्धर्वान् समचोदयत उर्वशीरहितं मह्यमास्थानं नातिशोभते ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उर्णौ चन्दुर्न्यस्तौ राजनिचायया निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोर्निर्यमाणयोः अतास्म्यहं पुनः तेन नपुंसा वीरमानिना यद्विष्टं भादहं नष्टा कृतापत्या च दस्युभिः यश्चेतेषु सन्त्रस्तो यथा नारी दिवाकुमान् इति वाक्सायकैर्वित्तं प्रत्तोत्तैर्विव कुञ्जरः निशिनिस्तें स्मादाय गृहस्थोऽप्यद्रवतृषा ते विसृज्योरणौ तत्र व्यद्यो दन्तस्व विद्युतः आदाय मेषा गायन्तं नग्नमैक्षत्र सापतिं तैलोऽपि शयनैजाय अपश्यन् विमना इव तच्चित्तो विफलशोचन् बभ्रामोन्मत्तवन्महीं सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखीः पञ्चप्रहृष्टवदना प्राह सूक्तं पुरूरवाः अहो चाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वमद्याप्य निर्वृत्य वचांसि कृण्वावहै सुदेहोऽयं गतत्यत्र देवी दूरं हृतस्त्वया खादन्त्येन मृगा रुद्रास्पत्प्रसादस्य नास्पदम् राजा पुनर्वा કહે છે સુંદરી તારું સ્વાગત છે બેસો આપની શી સેવા કરું તમારી સાથે વિહાર કરો આપણે બંનેના વિહાર અનંત કાળ સુધી ચાલતો રહે ઉર્વશી કહે છે રાજન આપ સૌંદર્યના મૂર્તિમાન સ્વરૂપ છો ભલા એવી કોણ કામિની હોય એની દૃષ્ટિ આપીને મન આપની અંદર આસક્ત ના થઈ જાય કારણ કે આપે સમીપ આવીને મારા મનમાં મારું આપની સમીપ આવીને મારું મન રમણની ઈચ્છાથી પોતાની ધીરજ ખોઈ બેઠો છે તે રાજન જે પુરુષ રૂપ ગુણ વગેરેને કારણે પ્રશંસનીય હોય છે એ સ્ત્રીઓને અભિષ્ટ હોય છે આજે આપણી સાથે અવશ્ય વિહાર કરીશ પણ મારા પ્રેમી મહારાજ મારી એક શરત છે આ પ્રેમ મહારાજ શું છે માનદ માનદનો અર્થ પ્રેમ મહારાજ મારી એક શરત હશે હું આપને થાપણના રૂપમાં આ ઘેટાના બે બચ્ચા સોંપું છું આપ એમની રક્ષા કરજો બે શિરોમણી હું કેવળ ઘી ખાઈશ અને મૈથુન સિવાય કોઈ પણ સમયે આપને વસ્ત્રહીન નહીં જોઈ શકું પરમ મનુષ્ય પૂરું આવ્યું તો ઠીક છે તને શું ખબર જો કે રાજાઓ તો રસોઈ કરવાની ચિંતા ના હોય એટલે વાંધો નહીં ઘી ખાઈ શું ખવડાવે મનુષ્ય પૂર્વજ ઠીક છે કઈ નહીં વિહાર કરી લીધો પછી ઉર્વશીને કહ્યું તારું સૌંદર્ય અદ્ભુત છે તારો ભાવ અલૌકિક છે આ તો આખી મનુષ્ય સૃષ્ટિને મોહિત કરનારું છે અને દેવી કૃપા કરીને તમે સ્વયં અહીં પધાર્યા છો પછી કયો મૂર્ખ મનુષ્ય એવો હોય તમારું સેવન ના કરે પરીક્ષિત ઉર્વશી ત્યારે કામ શાસ્ત્રોક્ત પદ્ધતિથી પુરુષ શ્રેષ્ઠ પુરુરવા સાથે વિહાર કરવા લાગી એ પણ દેવતાઓની વિહાર સ્થળી ચૈત્રરથ નંદન કે રૂપવનવની સાથે સ્વચ્છંદ વિહાર કરવા લાગ્યા તે ઉર્વશીના શરીરથી કમળ કેસરની સુગંધ જેવી સુગંધ નીકળ્યા કરતી હતી એની સાથે રાજા પુરવાએ તો વર્ષો સુધી આનંદ વિહાર કર્યો એ એના મુખથી સુરભીથી પોતાની સુધ બુધ ખોઈ બેસતો હતો આ બાજુ જ્યારે ઇન્દ્ર ઉર્વશીને ના જોઈ ત્યારે ગંધર્વોને એને લાવવા માટે મોકલ્યા અને કહ્યું કે ઉર્વશી વગર સ્વર્ગ તો ફીક્કું પડી ગયું છે ભાઈ એ ગંધર્વ અડધી રાત્રિના સમયે ઘોર અંધકારમાં ત્યાં ગયો ઉર્વશીના બંને પેલા હતા ને બચ્ચા કીટાના જેમને એને રાજા પાસે થાપા રાખ્યા હતા ચોરીને ચાલવા માંડ્યા
ઉર્વશીએ જ્યારે ગંધર્વો દ્વારા લઈ જવાતા પોતાના પુત્ર સમાન પ્યારા આ ઘેટાઓનો બે સાંભળ્યો ત્યારે કહ્યું કે અરે આ કાયરને મારો સ્વામી બનાવી નહોતો મારી ગઈ અને નપુંસક પોતાને મોટો વીર માને છે એ મારા બે આ ઘેટા બચ્ચાને સાચવી ના શક્યો. એના પર વિશ્વાસ કરવાને કારણે લૂંટારાઓ મારા બચ્ચાને લૂંટીને લઈ જઈ રહ્યા છે. અરે હું તો મરી ગઈ, જુઓ તો ખરા, દિવસ મોટો મરદ બાંધીને ફરે છે અને રાત્રે સ્ત્રીઓની જેમ ડરીને સુઈ જાય છે. એટલે કે આ ચોર આવીને લઈ ગયા તો બોલ્યો નહીં કશું, એટલે કાયર છે. પરીક્ષિત, જેવી રીતે કોઈ હાથીને અંકુશથી વિંધી નાખે એવી રીતે ઉર્વશીએ પોતાના વચન બાણોથી રાજાને વિંધી નાખ્યો. રાજા પુરવાને બહુ ક્રોધ આવ્યો અને હાથમાં તલવાર લઈને વસ્ત્રહીન અવસ્થામાં જ એ પેલા જ્યાં ભેડિયાનો અવાજ આવતો હતો ત્યાં દોડ્યો. ગંધર્વોએ એમને ઝપટતા જ ભેડિયાઓને છોડી દીધા અને પોતે વીજળીની જેમ ચમકવા લાગ્યા. જ્યારે પુરવા પેલા બચ્ચાઓને લઈને પાછા આવે ત્યારે ઉર્વશીએ પ્રકાશમાં એમને વસ્ત્રહીન અવસ્થામાં જોઈ લીધા. બસ એ જ સમય એમને છોડીને ચાલી ગઈ. શરત એમની આ પ્રકારની હતી. અહીં કહે છે વેદમાં આ કથા આવી જ છે. અસલમાં વેદોના ઉપબ્રહ્મણ માટે એટલે કે વેદોની કથાના વિસ્તાર માટે જ પુરાણો હોય છે. પૂર્વમાં ઉર્વશીના ઘણા મંત્રો, ઘણા સૂક્તો પણ ઋગ્વેદમાં જોવા મળે છે. પરીક્ષિત, રાજા પૂર્વવાય જ્યારે પોતાના શયનાગારમાં પોતાની પ્રિયતમ ઉર્વશીને ના જોઈ ત્યારે બહુ રીસાઈ ગયા. એમનું ચિત્ત ઉર્વશીમાં જ બસેલું હતું તો એને માટે શોકથી વિહ્વળ થઈ ગયા અને ઉન્મત્ત થઈ જઈને પૃથ્વીમાં આમ તેમ ભટકવા લાગ્યા. એક દિવસ કુરુક્ષેત્રમાં સરસ્વતી નદીના કિનારા પર એમણે ઉર્વશી અને એની 5 પ્રસન્નમુખી સખીઓને જોઈ અને બહુ મીઠી વાણીથી કહ્યું, પ્રિયા, જરાક તો ઊભી રહે, એકવાર મારી વાત માની લે. હે ક્રૂરા, હે નિષ્ઠુરા, હવે આજે તો મને સુખી કર્યા વગર ના જઈશ. ક્ષણભર ઊભી રહે, આવ આપણે જરાક વાત તો કરીએ. દેવી, હવે આ શરીર ઉપર તમારો કૃપા પ્રસાદ નથી રહ્યો. આજે તમે દૂર ફેંકી દીધું છે. આજે મારું સુંદર શરીર હવે તો ઢગલો નકામો થઈ ગયો છે. તમારે દેખતા દેખતા જઈને ભરવો અને કીધો ખાઈ જશે. ઉર્વશ્યુવાચ મા વૃથા પુરુષોસિત્વં માસ્મદ્વાદ્યુર્વૃકા ઇમે ક્વાપી સખ્યં ન વૈ સ્ત્રીણાં મૃગાણાં હૃદયં યથા સ્ત્રીઓ હ્યકરુણા ક્રૂરા દુર્મર્ષા પ્રિય સાહસાઃ ગ્રંથ્યલ્પાર્થેપી વિશ્રબ્ધં પતિં ભ્રાતરમપ્યુત વિધાયાલીક વિશ્રંભમગ્નેષુ ત્યક્ત સૌહૃદાઃ નવમ નવમભીક્ષ્યन्तઃ પુંસલ્યસ્વૈરવૃત્તયઃ સંવત્સરાન્તે हि ભવાનેકરાત્રं મહેશ્વર પશ્યત્યપત્યાनि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः अन्तर्वर्तीमुपालक्ष्य देवीं सप्रययौ पुरं पुनस्तत्र गतोब्दान्ते शिम्भीरमातरम् उपलभ्य मुदायुक्तः समुवासतजानिशम् अथैनमुर्वशिप्राः कृपणं विरहातुरं गन्धर्वानुपधावे मां स्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य संस्तुष्टा अग्निस्थालिं ददो नृप उर्वशीं मन्यमानस्तां सौबुध्यतचरन्वने स्थालिं यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि त्रय्यवर्तत स्थाने स्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगर्भं विलक्ष्य सः तेन द्वे अरणीकृत्वा उर्वशी लोककाम्यया उर्वशीं मन्त्रतोऽध्यायत् अधरारणिमुत्तराम् आत्मानुभयोर्मध्ये यत्तत् प्रजननं प्रभुः तस्य निर्मन्थनात् जातो जातवेदा विभावसुः प्रयासविद्यया पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवृत तेनायज्ञेशं भगवन्तमतोक्षजम् उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं हरिम् एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः देवो नारायणो नान्यः एको निर्वर्ण एव च एवासीत् त्रेतामुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकं कान्तर्वमेवान्. ઉર્વશી કહે છે, રાજન અહીંથી છે બરાબર, તમે પુરુષ છો, આ પ્રકારે મરશો નહીં. જુઓ, ખરેખર આ વરુઓ તમને ખાઈ ના જાય. સ્ત્રીઓની કોઈ સાથે મિત્રતા હોતી જ નથી. સ્ત્રીઓનું હૃદય અને વરુનું હૃદય બિલકુલ સરખું જ હોય છે. સ્ત્રીઓ નિર્દય હોય છે, ક્રૂરતા તો એમનામાં સ્વાભાવિક જ રહે છે. એટલે આ વસ્તુ એક તો ધંધુકારી વખતે આવી હતી અને પછી પણ કોઈને આવી ગયો. કોને આવી ગયું? સ્ત્રીના ઉપરણ પછી પણ આવી ગયું એક જગ્યાએ. સ્ત્રીઓ નિર્દય હોય છે, ક્રૂરતા તો એમનામાં સ્વાભાવિક જ રહેલી હોય છે. નાની નાની વાતમાં ખીજવાઈ જાય છે અને પોતાના સુખને માટે મોટા મોટા સાહસના કામ પણ કરી નાખે છે. જરાક સ્વાર્થ માટે વિશ્વાસ અપાવીને પોતાના પતિને અને ભાઈને પણ મારી નાખે છે.
તેમના હૃદયમાં સૌહાર્દ તો હોતું જ નથી. ભલા ભોળા લોકોને જૂઠ મોટનો વિશ્વાસ અપાવીને ફાંસી લે છે અને નવા પુરુષની ચાટથી કોરોટા અને સ્વચ્છંદ ચારણી બની જાય છે. તો પછી તમે તીરથ ધરો, તમે રાજરાજેશ્વર છો, ગભરાશો નહીં. દર 1 વર્ષ પછી 1 રાત તમે મારી સાથે રહેશો, ત્યારે તમને ને મને સંતાન પણ થશે. રાજા પૂર્ણવાય જોયું કે ઉર્વશી ગર્ભવતી છે. આ તે પોતાની રાજધાનીમાં પાછા આવ્યા. 1 વર્ષ પછી ફરીથી ત્યાં ગયા. ત્યાર સુધીમાં ઉર્વશી એક વીર પુત્રની માતા બની ચૂકી હતી. ઉર્વશીના મળવાથી પૂર્ણવાયને બહુ સુખ થયું. 1 રાત એની સાથે રહ્યા. પ્રાતઃકાળે જ્યારે વિદાય થવા લાગ્યા ત્યારે વિરહના દુઃખથી અત્યંત દીન થઈ ગયા. ઉર્વશીએ કહ્યું, તમે ગંધર્વની સ્તુતિ કરો, એ ઈચ્છે તો તમને મને એ આપી શકે છે. રાજા પૂર્વ ગંધર્વની સ્તુતિ કરી. પરીક્ષિત રાજા પૂર્વની સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઈને ગંધર્વો એમને એક અગ્નિસ્થાપન કરવાનું પાત્ર આપ્યું. રાજા સમજો કે ઉર્વશી છે. આ તેને હૃદય સાથે લગાવીને એક વનથી બીજા વનમાં ફરવા લાગ્યા. જ્યારે ભાનમાં આવ્યા ત્યારે સ્થાળીને વનમાં છોડીને પોતાના મહેલમાં પાછા આવી ગયા. રાતના સમયે ઉર્વશીનું ધ્યાન કરતા રહ્યા. આ પ્રકારે જ્યારે તીર્થાયુગનો પ્રારંભ થયો ત્યારે એમણે હૃદયોમાં 3 વેદ પ્રગટ થયા. પછી એ સ્થાન ઉપર ગયા જ્યાં એમણે પેલી અગ્નિસ્થાળી છોડી હતી. હવે એ સ્થાન ઉપર શમી વૃક્ષના ગર્ભમાં એક પીપળનું વૃક્ષ ઉગી આવ્યું હતું. એને જોઈને એમણે એનાથી 2 અરણીઓ મંથન કાષ્ઠ બનાવ્યા. પછી એમણે ઉર્વશી લોકની કામનાથી નીચેની અરણીને ઉર્વશી, ઉપરના અરણીને પુરુરવા અને વચ્ચેના કાષ્ઠને પુત્રરૂપથી ચિંતન કરતા અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરનારા મંત્રોથી મંથન કર્યું. આ મંથનથી જાતવેદા નામનો અગ્નિ પ્રગટ થયો. રાજા પુરુરવાએ અગ્નિ દેવતાને ત્રિવિદ્યા દ્વારા આહવનીય, ગાર્હપત્ય અને દક્ષિણાગ્નિ આ 3 ભાગોમાં વિભક્ત કરીને પુત્રરૂપથી સ્વીકાર કર્યા. પછી ઉર્વશી લોકની ઈચ્છાથી પુરુરવાએ એ 3 અગ્નિઓ દ્વારા સર્વદેવ સ્વરૂપ ઇન્દ્રિયાતીત યજ્ઞપતિ ભગવાન શ્રી હરિનું યજન કર્યું. પરીક્ષિત, ત્રેતાના પૂર્વ સત્યયુગમાં એકમાત્ર પ્રણવ ઓમકાર વેદ હતો. બધા વેદ શાસ્ત્રની અંદર અંતર્ભૂત હતા. દેવતા એકમાત્ર નારાયણ હતા, બીજા કોઈ નહોતા. અગ્નિ પણ 3 ની કેવળ એક જ હતો અને વર્ણ પણ એક કેવળ હંસ હતો. પરીક્ષિત, ત્રેતાના પ્રારંભમાં પુરુરવાથી વેદત્રય અને અગ્નિત્રયનો આવિર્ભાવ થયો. રાજા પુરુરવાએ અગ્નિને સંતાન રૂપથી સ્વીકાર કરીને ગંધર્વ લોકની પ્રાપ્તિ કરી. અને કે 11મા સ્કંદમાં આ કથા ફરીથી આવશે. ત્યાં પુરુરવાનો વૈરાગ્ય બતાવવામાં આવશે. ભોગો ભોગવીને અંતે માણસને બેચેની થાય જ. જુઓ, મન શરીરની અંદર છે. શરીરની બહારની વસ્તુઓ મનને જ્યારે એને આનંદ બહારના વિષયમાં આવે છે. મન રહે છે, મનનું પોતાનું સ્થાન અંદરનું છે. એને ભોગવવા છે બહારના વિષયો ભોગવવાને માટે જબરદસ્તી મનને શરીરથી બહાર લઈ જઈને વિષયમાં લગાવવું પડશે. ઊંઘવા માટે વસ્તુને છોડવી પડશે. ઊંઘતી વખતે મનને પાછળ લાવવું પડશે ને અંદર. દિવસ દરમિયાન ભોગવવા માટે મનને વિષયોમાં લઈ જવું પડશે. રાત્રે ઊંઘવા માટે મનને પાછું લઈ આવવું પડશે. પણ મનનો આનંદ વિષયમાં ભોગવવાની ટેવ પડી ગઈ છે ને, એટલે વિષયને છોડશે ત્યારે જ અંદર આવશે, ત્યારે સૂઈ શકશે. અને છોડવાની બેચેની થશે, કારણ કે છોડવાનું ગમતું નથી, છોડ્યા વગર ઊંઘાતું નથી. હૃદયમાં રહેલા એટલે વિચાર કરો આ સ્થિતિ કે વિષયનું ચિંતન કરે ને ભોગ એમાં સુખ મળે છે. અને ઊંઘવું હોય તો મન અંદર આવવું જોઈએ, પણ ભોગવા માટે મને બહાર જવું પડે. એટલે હંમેશા આ ક્લેશ ચાલ્યા જ કરવાનો એની અંદર કે ભોગવવા બહાર જવું છે અને ઊંઘવા માટે મને અંદર લાવવું છે. એટલે જ્યારે ક્યારે માણસ નિરાંત અનુભવી શકે, જ્યારે અંતરમાં રહેલા નારાયણને પ્રેમ કરે તો જ નિરાંત અનુભવી શકે. બાકી પ્રેમ વિષયને કરવો હશે તો મનને બહાર લઈ જવું પડશે અને આ સંઘર્ષ હંમેશા ચાલ્યા જ કરશે. એક પલંગ ઉપર સુતેલા 2 મિત્રોને પણ સૂઈ ગયા પછી બીજાની યાદ રહેતી નથી. 2 મિત્રો એક પલંગમાં સાથે સૂઈ ગયા હોય તો પણ એકવાર ઊંઘી ગયા પછી ખબર નથી બાજુમાં કોણ સૂતો હશે. તો પછી સોના ચાંદી મકાન વગેરે તો પ્રશ્ન નથી આવતો ને. ઊંઘમાં આપણને આ બાજુમાં સૂતેલો મિત્ર પણ સૂચતો નથી ઊંઘમાં. તો પછી સોના ચાંદી ને પૈસા ને બંગલા ને ગાડી ને ઘોડા જેને કારણે આપણને મોટા માનીએ છીએ અને જેને માટે જિંદગી પૂરી કરીએ છીએ, એમાંની કોઈ વસ્તુ આપણને ઊંઘમાં ક્યાં યાદ આવે છે? કશી વસ્તુનો અનુભવ એનો સંપર્ક તો હોતો જ નથી. બધો જ વ્યવહાર સંબંધો વગેરે આવા જ હોય છે. મારા મિત્રો, મારા સ્વજનો, જેનો મારું કહું છું, મારી માલિકીનું કહું છું, આમાંની કોઈ પણ વસ્તુ સુષુપ્ત મારી પાસે હોતી જ નથી. મને ભાન પણ નથી હોતું. હું છોડીને જતો રહું છું. એટલે પરમમાં ભેગા થયા હોય એવા જ ભેગા થવાનું, છૂટા પડવાનું હોય છે. બધા સંબંધો, બધા વ્યવહારો આ જ પ્રકારના હોય છે. એટલે આ વિચિત્ર વસ્તુઓ પુરુરવા અને ઉર્વશી કેવું ભેગા થયા છૂટા, બધું કઈ સમજમાં ના આવી વસ્તુઓ હોય છે.
એટલે આવું બધું વાંચીને આપણને તો એક જૂના જમાનામાં મેં મૂળ ભાગવત વાંચવાનું શરૂ કર્યું ને તો થોડા 5-25 પાના વાંચી છોડી દીધું. એટલે આ તો આપણે હું તો ના જાણતી હું કેટલું અંદર જાણવા મળ્યું. મેં કીધું આ બધું વાંચવાની મારી શી જરૂર છે. એવી મારી સમજ એ વખતે ભાગવતનો પહેલો પરિચય છે અત્યારે હતી. બહુ વિચિત્ર વસ્તુ. આ ભાગવત તો સારામાં સારું પુરાણ છે. હા, બીજા પુરાણો તો તમે ગભરાઈ જ જાવ. એટલા બધા આવું આપણને ન ગમે કે વિચિત્ર લાગે એવું બધું બહુ મોટા પાયા પર હોય બધા પુરાણોમાં. પણ એ બધી વસ્તુના જસ્ટિફિકેશન મહાત્માઓની પાસે હશે, એ શોધે છે. પણ આ જે આપણને વાંચવાનું ગમતું નથી કે અરુચિ જન્માવે એવું લાગે છે, મનુષ્યના જીવનમાં આ જ વસ્તુ હોય છે ખરી કે નહીં? પ્રામાણિકતાથી કહીએ, દરેક સ્ત્રી પુરુષના જીવનમાં આ જ વસ્તુ હોય છે ને. હવે આપણે મેં કહ્યું કે મને ખબર નથી, એમ તમને આ બિચારી બહેનો બેઠી છે એટલે આપણે નહીં જાણતા દુનિયાની વસ્તુઓને. પણ દુનિયામાં આ સમયનો ઉપયોગ આ જ હોય છે, પૈસાનો ઉપયોગ. બસ ટૂંકમાં તમે લોકો જાણો છો આ બધી વસ્તુઓ વધારે. અને એટલે આ જો આપણને આ વાતો વાંચીને મૂર્ખતા ભરેલી કે વાહિયાત લાગતી હોય તો આપણે જીવીએ છીએ તો શું છે? આજ કે બીજું? આપણી વાર્તા કે તો આપણને એમાં કશું અજુગતું ના લાગે. પણ પેલાને માટે કે ઉર્વશી પૂરો આ થાળી છાતી લગાડી ફરતો હતો, ખરો અક્કલ વાળો હશે, આવું કરાતું હશે. તો આપણે સ્ત્રી પુરુષ આવું કરે છે કે નથી કરતા? કરે છે ને. મારા પ્રિયનું આ છે, પ્રિયાનું પેલું છે, આવું તેવું. બસ. તો જો એનું હાસ્યાસ્પદ હોય તો આપણું હાસ્યાસ્પદ નહીં. એ આ બધી રીતો છે એમને બતાવવાની, જેથી કરીને આપણને સંસાર માટે વૈરાગ્ય જન્મે, આપણા સંબંધોની પોકળતા કે એની પાછળ રહેલી આપણી મૂર્ખતા આપણે સમજી શકીએ. અને જો ઉર્વશીને પૂર્વ વિશે નિંદા કરવાનો, ટીકા કરવાનો એક પણ શબ્દ સૂચતો હોય તે શબ્દ લાગુ ક્યાં પડશે? બરાબર છે. એટલે હું આવી વાર્તા હવે જેવું કશું કહેતી નથી, પણ છે તો પછી આપણે એમાંથી શીખવા આવું બીજું શું. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયાં નવમ સ્કંધે ઐલોપાખ્યાને ચતુર્દશોऽધ્યાયઃ. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.